Jamani, baada ya hapa shekhe anakwenda nyumbani kupumzika. Lakini niwaombe ndugu zangu, kwa furaha tuliokuwa nayo, shekhe tunamsindikiza mpaka kwake, tumuache inshallah. Semeni inshallah. Tunamsindikiza, semeni inshallah. Lakini kama alivyotoa shukurani kwa wakazi wa Mikumi wote, binafsi pia nawashukuru jeshi la polisi kwa ajili ya ulinzi na usalama barabarani. Mungu amlipe kila la kheri kiongozi mkuu wa polisi na watu wake inshallah. Tuendelee kushikamana nao, semeni inshallah. Semeni tena inshallah. Sheikh, ingia kwenye gari, tunakusindikiza baba. Allahu akbar. 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 Jamani, tunaomba kwanza shekhe aingie ndani kwake tu. Alafu ratiba hapa ni fupi, ratiba ni fupi kabisa hapa. Shekhe aingie ndani kwake tu kwanza, alafu ndio atatoka, atatuombea dua mara ya pili. Tuna kaswida moja tu ya madrasa yetu Shafi. Bas, shekhe kwanza aingie ndani kwake tu mara moja kwanza, atie baraka ya nyumba yake. Alafu kuna machache yataendelea hapa uwanjani. Hii ambayo aliitumia Sheikh Alhaji Sheikh Salum, taasisi ya manasiki, yupo mjumbe wake hapa tunaye. Kwa hivyo inshallah tutaomba sasa Sheikh Alhaji Sheikh Salum pamoja na wageni wako mtoke hapa nje, ratiba ianze inshallah. Fatiha pamoja na dua. Alhaji Sheikh Salum yeye atatuongoza Fatiha tienani, alafu dua atafanya yeye ya kufungua, lakini pia dua ya kuweza kufunga ataifanya yeye. Shema kwechi, naomba tutie Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة حبيب نور محمد المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا في أمة محمد شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اجعلنا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة تبورا وحجا مبرورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tumefata kwa Alhaji dua na wasila tushafi ni moja ya njia nzuri sana ya kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tuitikie sote. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحبدينا وحبذا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا إنا دعونا أمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فانزل سقينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا.
نحن الأولى جاءوك مسلمين إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي قيوم الله يا قوي يا قدير الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا عليم الله يا وهاب يا كريم هبنا الأولى وجعل عدنا دونا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد الله يا مالك يا منير الله يا مالك يا الله يا مولى ويا نصر الله أنت الملك الكبير ليس عندنا عليك معجزين أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ يا باتن يا وقيل الله يا صادق يا جميل الله يا حافظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك توحيد أشكره هنا إنا دعونا أمينا الله يا فاطر يا مصور الله يا مقصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العادين إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا يا ملجأ الله يا دائم ما يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت كن غوثنا وخصننا الخصينا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملك الله ذو المعارج الرفيع الله يا وافي ويا سريع الله يا كافي يا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك أمينا الله يا الله يا الله الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام وصيد المطلق للأنعام ارحم عابدا لك عابدين إنا دعونا الله الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا أول أنت الواحد الله يا آخر أنت الراشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك أقبلنا على ما فينا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد
يا من هو الفعال ما يريد إنا ضعاف لقى قل جينا إنا دعوناك أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم الباهج الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحافظ الأكرم ليس لنا سواك من يعمينا إنا دعوناك أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارئ يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار يا ربي يا ذا القوة الجبار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقو دينا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملك الله رب العزة سلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى لا زتام من دينه الحق والإسلام كيد الله اللهم ناصرينا إنا دعوناك أمينا الله يا الله يا الله يا ملك الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم الغافي المعطي الجواد المنعم العادل العادل الصبور الأرحم مقل لنا في أرضنا تمكينا إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد الله يا خلاق يا منيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان سامع المجيب إنا دعونا أمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. Sana Mwenyezi Mungu hilo. Shahada umetoa, kuswali unaswali, kufunga unafunga, kama una hela zaka unatoa. Haji ni ibada ambayo ina historia kubwa sana ya dini hii ya Uislamu. Ni ibada nyeti mno. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nasi. Lakini tuko hapa kufurahia shekhe wetu amekwenda salama, amerudi salama. Lakini kubwa atuombee dua, kwa sababu mtume amesema anapokwenda mmoja wenu haji, anaporejea ana siku 40. Haji anapoomba dua wakati amerejea kutoka haji, ndani ya siku 40 dua yake haina pazia. Yani akimwambia tu Mwenyezi Mungu huyu mtoto afaulu, anafaulu kweli. Huyu bana maradhi yamuondoke, haji akiomba dua hiyo basi maradhi yanamuondoka kweli. Sasa tuna shida, tunaumwa, tuna matatizo mbali. Hii ina nafasi pekee ya kuitumia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia watu wa Mikumi. Al-Habib Sheikh Ikoi, ma tayassara min al-Qur'ani walau dakika 5, falyatafaddal mashkura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله الحمد لله بارك الله فيك. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. طيب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله سبحان الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. السلام. يا سلام سلام. الحمد لله الحمد لله. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يا سلام الله يا سلام يا سلام. نعم. السلام يا سلام. سلمنا من الآفات. آمين يا رب. يلا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تكبير. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأبرار. صلى الله على محمد. Salatu ala nabii. Madrasa Shafi, madrasa ambayo inaongozwa na Al-Hajj Sheikh Salum. فليتفضل مشكورا ما تيسر من الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم ونعم رسولي طبنا سلام البتولي. اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم زمانك وعكا كفايا وجامع إليوتا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. فاني سوادي جلز كما كازي جنة نعيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. كما بفرجي صحابة وكانوا. الله صل على محمد يا ربي صل. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. اللهم صل على الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي. tufanye zawadi zilizo kamili, naoni uradhi sala ya rasuli. Tufanye zawadi zilizo kamili, naoni uradhi sala ya rasuli. Allahumma la Muhammad ya Rabbi salli
الله اللهم صل محمد يا ربي الله tumwakazaliwa twaiba dagina wajametiwa machoni yaqina tumwakazaliwa twaiba dagina wajametiwa machoni yaqina Allahumma Rabbi salli alayhi Allah vilitoa maji vidole vya Bwana kama mifereji sahaba wakanywa vilitoa maji vidole vya Bwana kama mifereji sahaba wakanywa Allahumma صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه Allah ametiania mzazi wetu ya kwenda ija tekeleza yake ibada yake Mola Karima ameshatimiza na nyumbani karudi umasalli ala Allah ya Rabbi salli ala اللهم صل على محمد يا ربي Kutakuwa na salamu za serikali. Ustadhi Majembe ujiandae salamu hizo. Baada ya hapo tutapata qiyam. Baada ya qiyam tutaombewa dua. Ratiba yetu itakuwa imeishia pale. Kwa hivyo muda huu ni aturi ya kwanza ambayo italetwa kwenu Imam Jaafar. Imam Jaafar. Jina hili sio kwamba Imam Jaafar ndio imam kwamba ndio imamu huko Jaafar. Huyu ni Imam Ibn Jaafar. Imam Ibn Jaafar. Inshallah aturi ya kwanza. Tuba liman salla ala al-habibi barik alayhi. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية منتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقر في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يحس العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة
قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشقوا ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمريا وآن للزمان أن ينجل عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدتهم ثم صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ ثناء أبا للكوبا مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا بك مرحبا يا هلال عنا في وادي الخبا ظهر ديننا والنبا
زكونا تماني مرحبا واتوكم زبين مرحبا كيفاني مرحبا حازي وزيك وديكك مرحبا أوه مرحبا بي مرحبا هلال النافي وللقاء أدلنا والنبى مرحبا مرحبا كل ما تقول مرحبا 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 بي يا محمد مرحبا الحسين ليلى مرحبا مرحبا هذا وقد
الكريم أئمة ذو رواية وروية فطوبى فطوبى ثم طوبى فطوبى ثم طوبى فطوبى فطوبى ثم طوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر لنكشف ما إلهي مولا رؤوف قبر الأبوان لزيديشي حروف kila kinukiacho nzuri na utukufu nazo ni salamu na rehema za tumwa karima sallallahu ala Muhammad. Viwili kisha tumuombe Alhaji Sheikh Salum aweze kutufanzia dua tupate sadaka tuondoke iliyoandaliwa. Alhaji Sheikh Salum tunamuomba asimame na kutoa shukrani hizo, na baada ya kumaliza yeye kwa niaba ya Madrasa Tushafi tutapokea tena shukrani za Madrasa Tushafi kutoka kwa Alhaji Sheikh Jafar almaarufu Mti Mkuu. Habari zake ni kubwa, ukiingia YouTube sasa hivi wewe andika tu Mti Mkuu alafu upate habari za Mti Mkuu, ndo utaelewa kwamba kuna Mti Mkuu. Inshallah, ndugu wa Alhaji Sheikh Salum, tunakuomba uweze kuziwakilisha salamu za shukrani. Faliyatafadhal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu wageni wote kwa ujumla, kwa makundi yenu yote, wakina baba, wakina mama, viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, mashekhe wote, walimu wa madrasa, wanafunzi, ndugu zangu wa damu, wa ukoo, wa ujirani, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, nimepewa nafasi hii. Familia yetu tuko wengi, na hapa tumefika tuko wengi. Mimi ndo nawakilisha. Kwanza mimi binafsi kuna kitu nimejifunza kwenu nyinyi watu wa Mikumi. Naombeni dakika moja tu niseme. Hii Mikumi kwenye familia ya Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Salum, manake baba yetu. Sisi wakati tunakuwa tumeanza kuwajua watu wa Mikumi. Kwa nini nasema haya? Baba alikuwa na utaratibu wa miaka ya nyuma. Kwa wale watu wa zamani alikuwa akija Mikumi huko hasa mwezi wa Ramadhani sana. Mashaallah, akija akuwa tuletea ubwabwa. Tumsalieni Mtume. Manake mazuri yasema, au siwe?
Sasa nilikuwa nasikia tu nakatia nia na mimi nije nifike Mikumi kwa ndugu yangu bwana Salum. Leo nilifika jana, alhamdulillah, na nimejionea. Sidhani kama nitafikisha zile shukrani zinazokusudiwa kushukuriwa, kwa sababu maneno ya Mtume yanasema man la yashkuru nasa wala yashkuru Allah. Yule asiyekuwa na tabia ya kuwashukuru watu, hata Mungu mwenyewe hawezi kumshukuru. Kwa shukrani yetu kwa uchache ni kuwaambieni jazakumullahu khairan baada alkhaira jannatu naim. Kiswahili, Mwenyezi Mungu awalipeni kheri, sio kheri tu baada ya mkiondoka hapa, kheri ni za duniani, na mkishakufa pia kwa muda mtakao kufa Mwenyezi Mungu akuingizeni peponi. Make huu ni wema mnaofanya, unazidi wema ule. Kwa hiyo hatuna namna. Mmeacha shughuli zenu, mmeacha kazi zenu, ofisi zenu, wengine wameacha hata kuhudumia watu umma mwingine, ni kwa ajili ya familia bana. Kwa kweli ni jambo kubwa kwa mtu ambaye hazifikiri. Maana Mwenyezi Mungu hata kwenye Qur'ani anasema ulul albab, kuna watu wenye ulul albab ni watu wenye akili ya mbali sana, ya mbali sana, wenye kufikiria. Kwa hiyo sisi tunaona ni jambo kubwa mlotufanyia katika familia hii, na sisi tutapeleka salamu huko tunapokwenda familia hii. Nimemaliza kuomba dua, sina la ziada. Narudia tena, Mwenyezi Mungu akulipeni kila lilokuwa la kheri, baada ya kheri awaingizeni katika pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atuingize pamoja na sisi. Kwa jina mimi naitwa Hussein bin Muhammad Salum Mafita, mimi ni mdogo wake na huyu bwana Salum. Kwa hiyo inawezekana nikapita mahala mnione na mimi japo hatuwezi kulingana, lakini ndio akitoka huyo ndo naingia mimi, au si Mwenyezi Mungu akubarikini kila la kheri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kweli wallahi ya kusema mengi, lakini ndo hivyo. Sheikh amekumbusha na Sheikh Jafari akaukumbusha mwezi wa Ramadhani. Ni Salum, Sheikh Msafiri Mbwana, Sheikh Musa, Sheikh Kipanduka. Allahu akbar, Allahu akbar. Asi inshallah Sheikh Jafar, salam za madrasa. Rahmatullahi wa barakatuh. Na nimechaguliwa na ndugu yangu Suleiman Makweche kwa niaba ya madrasa yetu Ash-Shafi'i, ambayo muasisi wake na al-marhum Sheikh Abdullah Kondo, Mwenyezi Mungu pia amrahamu. Asiache pia kwenye dua hapa leo atajwe Sheikh Abdullah Kondo, lazima kwa sababu ndio katufanya tunajivuna leo na Sheikh Salum Muhammad Mafita. Ndugu zangu, mimi binafsi shukrani zangu nataka niwaambie wana familia wa mwalimu wetu Sheikh Salum. Ndugu zetu, kama nyinyi mlikuwa hamjui, huyu Sheikh si ndio katulea, na malezi yake yaliyokuwa mazuri kwetu, tunampenda sana na ndio maana hatumwachi. Kiukweli usiopingika, Sheikh Salum ndugu yenu anafanya kazi kweli ya dini, na Allah amesema kwenye Qur'an, wa qul i'malu fasayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mungu anasema fanya tu wewe. Ukifanya matendo mazuri, wewe tenda tu, Mungu ataona, mtume ataona, na watu wataona. Na leo tumethibitisha Wakristo kwa Waislamu wamekuja kumpokea shekhe wetu. Maana yake kweli kuna kitu anafanya. Kwa hiyo ndugu zangu kutoka Kondoa, nawaambia hivi, mkienda toeni salamu kwamba kaka yetu kuna kitu anafanya cha Mungu. Tumeona jamii imemkubali, imempokea, nasi pia tumepokelewa kwa niaba yake. Hivyo basi nimshukuru shekhe wetu, na
yeye atuombee dua, nasi tuendelee kumwombea dua. Anailea Mikumi, anatulea vijana wake vizuri. Wallahi mwalimu, Mwenyezi Mungu akuhifadhi, akupe umri mrefu, uendelee kutulea na wadogo zetu pia uendelee kuwalea. Lakini lingine, shekhe ndio ametufanya leo uko kwa wenzetu huko, nasi tunaonekana tuna ndimi za Qur'ani. Na ni leo mmeshuhudia, samahani makabila mengine mpo, lakini kiukweli kabisa, yani ukiitazama Qur'ani kama vile imeshuka Kondoa. Huyu mwamba Ikoi alikuwa anasoma mlango, asoma Qur'ani. Mimi rafiki yangu kutoka Kondoa, tumeonana Kondoa mara ya kwanza huyu, lakini tumedumu na urafiki mpaka leo. Ni imamu huyu, ana madrasa kubwa wapi kule Bomba Mbili, Dar es Salaam. Mkisikia vitu navyomwaga hapa, unajua kasa kwamba Kondoa kuna Mulangi. Huyu ni Mulangi wakaye Mwamanyire au Amanyire Kilange, amjui Kilange. Samahani kama mjui, najifunza hapa mjini tu. Kijana kutoka Kondoa. Kwa ndugu zangu, ndio maana wakati fulani hata mjini huwa nawaambia kuna vitu wenzetu wa rangi Mungu kawapa. Sio kwamba watu wa Tanga kina mashema kwetu hamjui kusoma, hapana. Lakini Mwenyezi Mungu kagawa dunia hii hivi vitu kwa mafungu, hawa kawapa hiki, hawa kawapa. Ukitazama Qur'ani kama imeshuka Kondoa. Mimi natamba mjini huko, sometimes napishwa imam niswalishe, na mimi naonekana mtu bwana, jishekhi limetoka wapi? Kumbe mlugulu wa malaka mjomba. Lakini umwamba shekhe katupa ulimi. Mwenyezi Mungu amhifadhi. Semeni amin. Na ndio maana sasa hivi hata tunawaambia wazee misikitini, kama kuna vijana wamepikwa wanasoma Qur'ani vizuri, wapisheni wasalishe. Tuna raha tunapata msikitini, si ndio hivyo? Mashehe wa Kidoma wapi, zingatieni haya. Kuna vijana mwalimu kawapika wako hapa, wapisheni wasalishe. Sio kwamba nyinyi hamjui, mnajua, lakini sometimes pia hata meno yametoka. Sasa mkianza ile chumakolo show fotala, mnatuudhi. Umengangana na kibla, chumakala show fotala. Sasa kwenye Qur'ani kuna chuma. Sasa mimi shukrani zangu ndugu zangu, namshukuru sana shekhe kwa kutulea. Mwenyezi Mungu amhifadhi shekhe wetu. Sheikh Makweche pia ndio tulianzia madrasa kwake. Jamani huyu shekhe, simama kidogo. Simama watu wakuone. Mwakani utaenda Makka inshallah. Mnyanyweni. Takbir. Tulianzia kwa mwalimu Makweche. Huyu ni Sheikh Uthmani Makweche. Ni shekhe mkarimu, mpole, mnyenyekevu, mpenda watu. Tulianziaga kwake. Lakini baada kidogo tu Sheikh Salum wakatia nanga Mikumi. Tukasema wazee wakasema wengine wasome kwa Makweche, wengine waende kwa Sheikh Salum. Sisi wengine tukapata tukaambiwa twende kwa Sheikh Salum. Kwa hivyo mlezi, hao ni walezi wetu, ndio wazkaa Sheikh, ndio walezi wetu Mikumi. Ndugu zangu wa Kondoa, mkitoka hapa kawaambieni njooni Mikumi. Sheikh Salumu Mafita Al-Haji kuna kitu katengeneza kikubwa, sio kidogo. Nyie mmekishuhudia. Sheikh tunakushukuru sana. Tunawashukuru wote watu wa Mikumi. Lakini mwisho kwa niaba ya Majembe, kama alivyosema ni kijana mwenzangu, tumezaliwa tarehe moja, tumezaliwa nyumba moja, tumekulia nyumba moja na mwana Majembe. Amesahau kuwashukuru wadau. Kuna wadau wameshiriki zoezi hili kwa kutoa vya kwao. Sheikh Salum, nikwambie mwalimu wangu, kuna wengine mpaka wa Kristo wametoa mbuzi 2 3, shughuli hii iende. Kwa kweli mwalimu, unaishi kama mtume anavyotaka. Mtume aliishi mpaka na wasiokuwa Waislamu vizuri. Jamani, Uislamu sio ukorofi. Mwingine akiwa shehe anatusumbua. Ushehe huo mnatoaga wapi? Ushehe utata maneno makali mpaka watu wanakuogopa, ndio nini? Mwalimu Salum, wallahi Mungu akuhifadhi. Shehe anasema madam jambo la Sheikh Salum, mbuzi wangu hawa kwa ajili ya shughuli. Jambo dogo hilo? Nisiendelee. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini kuna mtu wa manasiki hapa, naomba tu kwa niaba ya taasisi yao iliyombeba shekhi kwenda naye na kurudi naye salama inshallah, basi aseme neno fupi lolote la shukrani na yeye vile vile kwa mapokezi haya. Hawakutegemea kama Al-Haji waliosafiri naye atapokelewa hivi. Sidhani kwenye mikoa mingine kuna jambo kama hili limefanyika leo. Al-Haji bwana Ikoi, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma za ziada bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, langu mimi la kusema kama mwakilishi wa manasik
tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni mfano kama Alhaji Sheikh Salum, tuwe ni mfano. Tumuombeni Allah tuwe mfano, manake katika vitu ambavyo nilivyovishuhudia, nimeushuhudia umma umeamka, hata wale ambao walokuwa wamelala usingizi umekata kwa ajili ya kumpokea alhabibi wao kipenzi chao. Na kwa namna ilivyo, man tawadha rafa'ahu Allah, yoyote mwenye kujidokesha, mwenye kuwa mdogo, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huipandisha daraja yake. Hebu tuweni mfano kama alivyo huyu mzee wetu. Lakini manasik haji wal umra tunakukaribisheni katika ofisi zetu, na tunaomba inshallah hata ile ndugu yangu ile assalamu alaykum wa alaykum salam, inshallah kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akifika katika ofisi zetu, naye atakwea pipa, atakwenda kulizuru kaburi la bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na malipo ni mapema, tukilipa mapema basi na maandalizi yetu kule vile vile yanakuwa ni mapema, yani maandalizi yetu ya kiibada kule, manake tunaweza kuwaishwa na tunaweza pia vile vile hata wakati wa kurudi tukao tumerudi tumeshaini kila kitu cha Maka. Mimi nisio na maneno yamesemwa mengi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج واكتفى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. naona kama mmekuwa nyonga kidogo, nafikiri baada ya muda kupita mrefu, na huu wakati ni wakati wa kupata riziki. Naamini hivyo kwa sababu kila mwanadamu anakwenda, lakini afika mahala anakuwa down kidogo. Ndugu zangu, kwa sasa ni dua ya mwisho kabisa, lakini kabla sijaomba dua nitoe shukrani zangu za dhati kabisa. Kwanza kabisa ni kwa Ustadhi Jafar ibn Abdurrahman. Atakuwa ni mtu wa kwanza mimi kumshukuru, shukrani zangu za kwanza kabisa. Lakini mtu wa pili pia ni mbunge wetu. Mbunge wetu atakuwa ni mtu wa pili kumshukuru. Lakini nafasi ya tatu ya kuwashukuru ni Mwalimu Juma pamoja na uongozi wake, ambao kuna mambo wameyasimamia kipindi hicho mpaka leo. Mwalimu Juma pamoja na kundi lake, akiwepo Fatuma binti Mbinga nadhani kwenye magrupu, lakini tumsimsahau Abdul Aziz Tuaz. Hawa ni watu ambao wameshughulikia jambo. Lakini si hao tu, wanajamii ya Mikumi wote mimi kwenda hija wameshughulika wote, wanaume wanawake. Lakini hii kamati ambayo imeshughulika pia jambo hili hapa, mimi sikutarajia, kwa kusema ukweli sikutarajia kama kutakuwa na shughuli kama hii. Ilikuwa mimi wakati niko kwenye semina na tunaambiwa sasa tunakwenda hija, tulimaliza tarehe 28 tukaondoka tarehe 28, kwamba tukitoka hija wale ambao wanahitaji kurudi majumbani mwao, gari ipo ya taasisi ya manasiki itawarudisha nyumbani, itawapeleka mpaka mikoani. Kisha baada ya mikoani basi utakuwa na ndugu zenu ambao mmewaambia watawarudisheni nyumbani. Hii ndio ilikuwa kichwani mwangu. Na hata jana wakati tumeshuka airport, nikapata taarifa wakati tuko Zanzibar, ndugu yangu anaitwa Hussein ibn Yahya Kilusa akanipigia simu yake ya kwanza, bwana mko wapi? Nikamwambia tuko Zanzibar ndio tumeshuka, kuna mahujaji wengine wanashuka na abiria. Bana tupo sasa. Akanambia tupo wapi? Tuko uwanja wa ndege tunakusubiri, tunasikia kuna ndege imeshusha mahujaji. Nikamwambia si bado tupo. Sasa wakati nakuja nikawa najua nikishuka, lakini tuko, akanambia tuko na ndugu zako wengine, yuko dada yako,
yuko ndugu zako wengine wako hapa. Alikuwepo dadangu anaitwa Fatuma, alikuwepo Dar es Salaam na sasa yuko hapa. Basi nikajua tukishashuka mimi nitakuwa tapanda gari ya manasik, nitafika Morogoro naenda nyumbani kwangu, hata kama saa 8 ni nyumbani kwangu. Hii ndio alikuwa nalo kichwani mwangu. Lakini niliposhuka airport nakutana na Ustadh Jafari, sio kina Nasibu, kina nani, sio shemeji zangu wako wote pale na watu wengine, kundi la watu. Wakaniuliza, mwalimu inakuaje? Nikamwambia mimi nishashuka hapa naenda nyumbani, kuna gari inampeleka nyumbani ya manasiki. Wakasema hivi, utakuwa umetuangusha. Ndio sasa akili yangu inafunguka, nitawaangusha nini? Baadaye Ustadh Jafari akanivaa, akanambia hivi, bwana uko nyumbani kuna mipango, watu wanatakiwa kupokea, watakupokea kuanzia National Park. Allah. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo bwana, unatakiwa shekhe ulale Dar es Salaam kesho asubuhi amke ili watu wakupokee, watu wamejiandaa. Mimi sikuwa leo nikasema inna lillahi wa inna ilaihi. Hivi watu wanashughulika, mimi sijawaambia. Subhanallah. Basi nikakubaliana, nikamwambia basi nimekubali, kwa sababu kuchunga heshima za watu na kuthamini michango ya watu na kuthamini kazi za watu na muda watu wanaotumia kwa ajili yako, nikaona hili swala la msingi sana. Nikamwambia naenda kulala, tutakuja kesho asubuhi. Nikakubaliana na Sheikh Jafari. Hali ndio nikaikuta iko namna hii. Unatamani kulia, nikisema nianze kulia maana yake siwezi kusema, baadaye mimi nitakaa nitalia peke yangu. Nikilia mbele yenu hapa nikaanza kulia siwezi kusema, alafu siwezi kufanya kazi ya maana. Kwa hivyo nimejikaza, nalia ndani ya moyo wangu na mapenzi na furaha iliyomo ndani ya moyo wangu, nalia ndani ya moyo wangu. Lakini siwezi kulia machozi, kwa sababu nikilia machozi hapa maana yake ni kwamba sitoweza kuzungumza na nini na sitoweza kuomba dua, kwa sababu ukilia inabidi ukae. Sallu ala rasulillah. Ndugu zangu, niwashukuru sana wote kwa pamoja kwa utulivu mlionao, na mimi naombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi Waislamu Mwenyezi Mungu awapeleke mwende Maka. Na ndio kusema kwenu nyinyi mambo mawili tu kuhusu mji wa Maka na Madina, mambo mawili tu. Mji wa Maka ni mji wa ajabu sana. Ukiwa haji, wewe umekwenda kwa ajili ya ibada ya hija, hautatofautisha mchana na usiku, wote utaona ni mchana tu. Kwa nini? Kwa sababu muda wote unashughulika na ibada. Ndugu zangu, mimi niliondoka na tumbo hapa, liko tumbo langu kidogo, nilikuwa na kitambi. Lakini kwa namna unavyoshughulika huwezi kuwa na kitambi tena. Lakini afya alhamdulillah iko vizuri kabisa. Mji wa Madina ni mji wa elimu. Kuna matukio aina mbalimbali katika mji wa Madina ya kujifunza, kwa hiyo inatakiwa elimu. Leo siwezi kuyaeleza, lakini nataja vitu viwili tu. Mji wa Maka, ndugu zangu, ni mji wa ibada, na huwezi ukatofautisha mchana na usiku ikiwa umekwenda kwa ajili ya ibada. Na ibada ndani ya mji wa Maka sio maneno, Waislamu. Mji wa Maka ni ibada ya vitendo, tena uwe na afya ya kutembea, afya ya kuswali, afya ya kusoma. Kama huna afya huwezi. Sheikh Pando anajua, kwa sababu ile kuzunguka Al-Kaaba peke yake, na hauko peke yako, ni umma umeshikamana namna hii. Kwa hivyo Maka ni mji wa ibada, lakini ukienda Madina ni mji wa elimu. Mwisho kabisa kuhusiana hayo niseme hivi, wazee ambao mpo na vijana ambao mpo, someni sana, tena someni lugha za kimataifa. Someni sana vijana, someni lugha za kimataifa za mbalimbali. Someni Kiarabu sana, someni lugha zote za kimataifa, ili mkisafiri. Mambo siku hizi huko bwana, ukienda inatumika namba. Ukienda kwenye maji sio kama bomba zetu hizo huko, unafungua hivi, unatega tu mkono namna hii, maji yanakuja. Ukitaka kwenda gorofa yenu mnapangiwa huko bwana, unamwonyesha namba,
unapandishwa na lift unakwenda. Sasa kama hujui, lakini watu unaokutana nao hawajui kuzungumza Kiswahili na wewe ni Kiingereza, Kiarabu. Someni. Ndugu zangu, mwisho kabisa sasa naomba tuombe dua kwa ajili ya kuombea wana Mikumi, lakini kadhalika na mji wetu na nchi yetu. Yesu Mungu aipe amani. Bado tuendelee kuomba dua inshallah. Naomba tuwe utulivu na kila mmoja ahudhurishe moyo wake ili tuweze kushirikiana katika dua hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma yassir lana umurana ma'a ar-rahati liqulubina wa abdanina was-salamata wal-afiyata fi dinina wa dunyana. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. اللهم اجعلنا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة تبورا وحجا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد خصوصا ميكومي وسائر بلدان المسلمين مطمئنا يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها من كل مكان. اللهم أحصل أحوالنا وتولى أمرنا وفك أسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المؤمنين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. من يزمع ولipeni kheri kila aliyotoka nyumbani kwake. Mwenyezi Mungu amuondolee matatizo inshallah. Sana.